Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, biz tege atnada silashib ketgan edik şolay bit. Cehennem turunda, cehennemning o'ti turunda, aның qo'rqinchligi turunda. Bu atnada endi Alloh nasib etsa silashib ketarmiz cennet turunda şolay bit. Azrakkina ko'ngilni yuvatib, şolay bit ko'ngilni tinchlantirib, hamdaki bu cennet turunda uylaular, silashuvlar o'zine ko'ra bir antikrizisный va'z endi ul. Antikrizisный va'z dünyadagi turli avurliqlarga, hasratlarga, şolay yo'g'altuvlarga, burchularga bizga tuzilga yordam eta turgan o'ylar, fikrlar. Chunki agarda cennet turundagi o'ylar, fikrlar bo'lmasa, agarda bizni shu o'lgandan so'ng cennet kutadi deb biz o'ylamasak, muhtaram qardoshlar, bu dunyoda bir ko'p kishi depressiyaga berilib, bir ko'p kishi hasratda yashar edi. Shunga ko'ra da endi Alloh taolo aytadi: Bismillahirrohmanirrohim. Innal insana lafi khusr. Kishi hasratdadir. Illallazina amanu, iymon keltirgan kishilardan qoladi. G'adi kishi agarda ul jannatga ishonmasa, jannatning borlig'ini bilmasa, ul hasratda yashaydi. Ateist kishi uchun, svetskiy deb aytamiz kishi uchun, aning shu konkretni depressiya ganing. Nishlab? Chunki aning kelajagi yo'q. Agarda ul o'lgandan so'ng turmushga ishonmasa, aning kelajagi yo'q. Oldani narsa keti? Insult, infarkt, impotensiya, shulay bit qartayu. Ana narsa keti oldi? O'lim. Qabrga kira, chirib, sasib bita, butun mashina, butun aqcha, yosh xotin, butunisi qola. Kimgadir. Shulay bit. Bitdi. Bu depressiya konkretniy. Agar shuning bilan yashasang, shulay bit endi konkretniy depressiya bu. Boshqacha aytib bo'lmaydi. Shunga ko'ra ko'p kishilar, muhtaram qardoshlar, lafi khusr, hasratda. Hatto qizig'amiz, masalan, Yaponiyada aybat yashaylar. Aybat yashaylar, lekin anda o'zini o'tiruv bo'yicha ular bir zo'r o'rinda turarlar. Shveysariyada aybat yashaylar. Shveysariya вообще lider bu o'lkada. O'z-o'zina qo'l soluvchilar bo'yicha, o'tirishlar bo'yicha anda politsiya xizmatkorlari da maxsus bo'lik bor, o'zingni o'tiruvdan saqlov bo'ligi. Shunga ko'ra muhtaram qardoshlar, agarda kishi Alloh taolaga ishonmasa, jannat jahannamga ishonmasa, aning kelajagi yo'q. Bu hasratda. Aning bir nindi muhtaram qardoshlar kelajakka umidi qolmay. Mana shunga ko'ra da biz musulmon kishilar uchun bu yoqdan albatta yengilroq. Muhtaram qardoshlar, endi Alloh subhanahu va taolo bizga jannat turunda narsalar ziylisin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarini qarasak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam gasro beradilar. Ya Rasululloh, mimma xuliqatil janna. Jannat narsadan yaratilgan? Aslı narsa jannatning. Bizning asıl balchiq. Farishtalarniki nur. Jinlarniki o't. Jannatning aslı narsada. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Minal ma." Jannat sudan yaratilgan. Jannatning aslı ol su. Albatta ol sıyıq tugul şulay bit. Lakin aning aslı yaratılmışı ol su. Sudan barlıqqa kelgan. Ham farishtalar sahabeler sıraylar qulna akhbirna an bina'il janna. Jannatda bo'lgan yurtlar turunda, saraylar turunda, bu saray degan so'z o'rischa ma'nasi tugul şulay bit. Tatarcha ma'nasi saray degan so'z. Dvorец degan ma'noda. Chunki hozir tatar xalqi bitinda anglamaydi degan. Saray degan so'zni saray bilan butargan mumkinlar. Shunga ko'ra jannatdagi shu saraylar turunda bizga siyladilar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Libnatuhu min zahabin va libnatuhu min fiddatin." Shu yurtlarning, saraylarning bir kirpichi oltinday, birsi kumushday. Birsi oltin, birsi kumush. Mana shulay solingan. Ul tege balchiqdan tugul, yerdan tugul, shulay bit chiritirgan tugul. Ul solingan oltin ham kumushdan. Kirpish. Altından gana da tugul. Altın bilan kumushdan solingan shul motor bo'lar shulay bit. Agar shundan qarasak, bir kirpichi oltin, bir kirpichi kumush deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi. Mulatuha jiri aningdi al-mishul asfar. Andagı jir olday islimaydi. Ul jirdan islimay kelib tura. Jirning o'zindən shulay bit. Agarda sen ul jir üstüne basıp verirsin şulay bit, jirin qaraysan, ko'rasan, aning jiri
хуш исле май ди. Ва турабуха загафуран. Аның өстендә тузаны ди. Ул шафран, загафуран ди. Өстендәге тузаны җирнең шулай. Аның тузаны да теге сиңа кунса, бары тик синнән тәмле искенә килә. Бер нинди дә пычраклык, бер нинди дә теге тузанлык, бер нинди дә андый начар әйбер юк ди. Ва хасбауха ал-лу'лу вал якут. Аның ташлары якут, мәрҗәннәр ди. Аның ташлары изумруд, рубин була инде, шулай бит, һәм жемчуг. Әгәр дә тәрҗемә итсәк рус теленә. Якут һәм мәрҗән ди, аның ташлары ди, аяк астында булган. Мен шулай дип шушы хәдисне без кичкенә чакта өйрәнгән вакытта мәчеттә шулай дип безгә теге сөйлиләр укытучылар, андагы ташлар якут, мәрҗәннәр була дигәч, бриллиантлар була дигәч, бер безнең белән мәчкә йөргән бер бала сорый, ул аякны авырттыра инде ул янда җиреп булмый инде аның өстеннән ди. Ул мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, теге мондый зур кисәкләр турында сүз бармы шулай бит? Менә аяк астында бит очрый бит, мәтик мәсәлән, аяк астында кым, тузан була, шулар арасында таш була. Ташлар була, шулай бит. Менә шушы ташлары аяк астында булган, алары мәрҗәннәр һәм якутлар булыр ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ва ман ядхулуха янғаму ва ла ябас. Кем анда кирсә ди, берәрсе ди. Ул анда бары тик рәхәтлек кенә кичерер һәм бер вакытта да хәсрәт кичермәс ди. Анда кергән кеше ди. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушындый матурлык һәм байлык арасында кеше кай вакытта хәсрәт кичерә. Кеше мәсәлән, зур йортта яши, яхшы машина, бөтен әйбере бар, ләкин күңеле тыныч түгел шулай. Нәрсәдер борчый аны һәр вакыт. Нәрсәдер борчый. Кесәсендә израильский паспортта бар инде, но бер нәрсәдер борчый аны. Һаман да. Шуңа күрә дә кеше һәр вакыт хәсрәттә нәрсәдер уйлау турында. Ул рәхәтен күрә һәм бер вакытта да борчылмый ди җәннәттә. Кеше бетте, аның борчуы бетте. Нәрсә белән түлим, нинди коммуналь услугалар монда килә, ремонт ясатырга, каян эшче табырга, охрана нинди булыр анда, аның турында бер нәрсә турында уйламый кеше. Бары тик ләззәт кичерә һәм бер вакытта хәсрәт кичерми. Ва яхлуду ва ла ямуту. Һәм анда керү белән ул мәңгелеккә кала, бер вакытта үлми ди. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук җәннәтнең нигъмәте, анда үлмәү. Чөнки әгәр дә кешене җәннәткә кертсәң, һәм әйтсәләр сиңа син үләсең дисәләр, аңа бүтән бер матурлык та күренми. Әгәр дә менә монда утырган кешегә хәзер, менә монда утырган кешегә әйтеп чыксаң, син 40-та үләсең, син 60-та үләсең, син 55-тән, син иртәгә дисәң, алар бетте. Аларның бөтен кайфлары бетәчәк. Алар һәр көнне саный башлый. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә безгә качан үләсен әйтмәгән. Үләсез ди, әмма качан икән әйтмәде ул аның. Әгәр әйтсә безгә Аллаһ Тәгалә, без һәр бер көнне санап барабыз. Без бер нәрсә күрмибез. Бер нинди матурлыкны күрмибез. Бу дөньяда яши алмыйбыз, без шушы качан килеп җитәр икән вакыт дип кенә көтәбез. Җәннәткә кергәч, кеше үлми бөтенләй. Бу юк андый мәгънә юк аның өчен. Шуңа күрә ул һәр иртә тора куаныч белән. Мин үләм дип тормый ул, мин мәңге яшим ди. Аның һәр иртәсе куанычлы. Менә шушы мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шулай бит биргән безгә нигъмәтләре. Вала тубла фиябуху. Аның киеме тузмый беркайчан да. Кешегә ярап булмый бит инде, кием тузмагач кеше әйтә, шул иске киемне киеп йөрибезме инде һаман бер киемне шулай бит. Анда бит инде мода үзгәреп тора бит инде шулай бит. Менә бүген бу модада, иртәгә теге модада нәрсә, шул модадан чыккан киемне киеп йөримме мин? Җәннәтнең киеме, мөхтәрәм кардәшләр, модадан чыкмый. Ул һәр вакытта да яңа һәм һәр вакытта да шушы модада булып кала бирә. Вала яфна шабабуху. Һәм аның яшьлеге үзгәрми ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Җәннәткә кергән кешенең яшьлеге үзгәрми, ул картаймый. Ул шулай ук яшь булып кала бирә. Бу хатын-кызларга әйбәт инде шулай бит алар. Көн сайын торалар да, ой, җыерчык чыккан, ой, тегесе, монсы. Ирләр бик шаккатмый инде, бар инде андый теге. Борчыла торган ирләрдә. Әмма монда беркем дә картаймаячак. Аның яшьлеге бетмәячәк. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, хадисның ахырында "Фумма кала". Өч кешенең дугасы кабул була ди. Шушы хадис җәннәт турында бара, ахырдан әйтә, өч кешенең дугасы кабул була ди. Салафатун ла турадду даъватухум. Беренчесе ал-имамул адил. Гадил имамның.
Икенчесе әс-саим хайна яфтир. Ураза тоткан кешенең авыз ачкан вакытында. Һәм өченчесе ди зыян күргән мазлум кешенең догасы ди. Әгәр дә ул Аллаһы Тәгаләдән сорап дога кылса да, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Аллаһ Тәгалә аңа карар да әйтер ди. Үземнең бөеклегем белән, бигъиззати ва җалали, үземнең бөеклегем белән, кыдрәтем белән ант итәм ди, бу кешегә мин булышачакмын ди. Хәзер булмаса да соңрак ди. Ягъни мазлум кешегә Аллаһ Тәгалә ант бирде. Мазлум кеше дога кылса, кем менә гаделсезлеккә рәнҗетелгән, андый кешенең догасы иң хәтәр әйбер. Бер караганда син аны куып чыгардың, бу кем инде бу? Беркем түгел бу. Бомж ниндидер, шулай бит. Теге кеше әйтә, мин сиңа дога кылачакмын ди. Теге, син дога инде булды, мин Миннихановны беләм, ни дога инде ул синең сәйнендә. Аллаһ Тәгалә әйтә, всё ди. Монда беркем мин вагъда әйтәм ди, үземнең бөеклегем белән, кыдрәтем белән вагъда әйтәм. Бу кешегә мин булышам ди. Бу Аллаһ Тәгаләне белә бу кеше. Ни өчен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бу кешеләр турында сүз әйтә? Бу кешеләр җәннәт сорап дога кыла алалар. Һәм Аллаһ Тәгалә аларның догаларын насыйп итә, кабул итә. Җәннәт турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям сөйләде дә, өч кешенең догасы кабул була диде. Нәрсәгә аның турында әйтә? Җәннәт сорап дога кылсыннар өчен. Шуңа күрә мазлум кеше дә зыян килсә әгәр дә, үзенең догасын әрәм итмәскә тиеш. Мәсәлән, мазлум кешегә дога килгән, зыян килгән, шул ук бер кешедән шулай бит инде. Ул дога кылырга, ул вакытын әрәм итмәсен. Я Рабби, бу кешегә авыру бирсәң иде, рак авыру булса иде, озак ятса иде, акчасы булмаса иде, балалары беләш туса иде. Теге дога кылмасын ди. Үзенең догасын аңа әрәм итмәсен өчен әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Ул менә мазлум икән, җәннәт сорасын. Җәннәт сорасын. Бер туктамый. Бер догасында. Мазлум булган хәлендә Аллаһ Тәгалә аңа җәннәт насыйп итә. Чөнки хәзер булмаса насың бирәм ди. Аллаһ Тәгалә җәннәтне насың бирә, шулай бит. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә насыйп итә мондый кешегә җәннәтендә. Икенче бер мөхтәрәм кардәшләр хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Җәннәттә ди бар бер агач ди. Шушы агачның күләгәсендә атлы кеше 100 ел бара ди. Һаман шул агачның күләгәсендә барачак ди. Ягъни ул агач шундый зур. Бездәге агач нәрсә? Шулай бит. Менә ул. Менә аның күләгәсе монда. Моннан әзрәк кенә башың чыкты, кояш кыздыра башлый. Я булмаса, кояш булайрак күчте, тагын күчеп ятырга кирәк агач астында. Ә җәннәттәге агач күләгәсендә атлы кеше 100 ел бара. Һаман аның күләгәсендә барачак. Һаман аның күләгәсендә барачак. Шуның кадәр андагы күләгәләр һәм агачларның шушы күләгәләре зур булачак ди. Һәм инде мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Коръәннән укырга куша аят. Иqra'u ма ши'тум ва зиллум мамдуд. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, җәннәт күләгәсе турында зиллум мамдуд, ул күләгәләр зур булыр ди. Күләгә, мөхтәрәм кардәшләр, аны эссе көнне булган кеше генә аңлый күләгәнең нәрсә икәнен, шулай бит. Кояш кыздырып торганда күләгәгә керәсең. Ләкин күләгә булмаса нәрсә була? Димәк, кояш юк дигән сүз, яктылык юк. Яктылык булмаса нәрсә? Күңелсезлек. Җәннәттә яктылык булачак. Кояш кебек яктылык булачак җәннәттә. Чөнки якты булганда кешенең кәефе күтәренке. Бу үзенә күрә бер ләззәт. Ләкин шушы яктылыктан кирип ятыр өчен тагын күләгә булачак. Син шул аның астында шулай бит йөрмисең. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, җәннәттә ди ма ла айнун раат ва ла уҙунун самиат. Күз күрмәгән һәм колак ишетмәгән әйберләр булыр ди. Ва ла хатара ала калби башар. Кешенең күңеленә курку кертерлек бер нәрсә булмас җәннәттә. Идән чыгып китә, ишеген бикләп тормый, кияның бит стенасы кирпечләре бит алтын көмеш кенә, аны саклыйсы юк, ишекне биклисе юк, кыймалар кырасы юк. Чыгып киттең идән, әзрәк җырып кайтыйм әле дип шулай бит. Кунакка барып киләсең, астагы дәрәҗәләргә искә менә алмыйсың инде шулай бит. Иң аста булсаң, көтеп торасың кунаклар килгәнен, дусларың янына барып әйләнеп кайтасың. Саклыйсы юк, бернинди куркыныч юк. Эт тешләр дип, кеше бәйләнер дип, акча сорарлар дип шулай бит. Бернинди проблема юк. Чыгып киттең, рәхәтләнеп әйләнеп кайттың.
бір нәрседен де қорықмайсың. Ля хатара ли қалби башар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Һәм шулай ук пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, жәннәттәге шыбырқы ятқан орындай, мына плеть, шыбырқы дейміз не шулай бит. Саласың, ол көк мұрын алып тұрайын ду. Көк мөдір анда нечедір квадрат сантиметр жер шулай бит енді. Мына шушы орындай, шушы жер езіне һәм жер езінде болған бүтін әйберге қарағанда әйбәтрәк дейді. Жәннәттә шыбырқы ятқан орын, нечедір квадрат сантиметр ғана ол. Шушы жер езіне һәм жер езінде болған бүтін әйберге қарағанда әйбәтрәк деп пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Хәзер уйлап қарагыз кешене. Кеше жер езіндегі бүтін әйберге ие түгел. Аның яртысына да ие түгел. Аның оннан біріне де ие түгел. Жәннәтне шуңа алыштыра. Жәннәтне шуңа алыштыра кеше. Әгәр дә ул Аллаһка ышанмаган имансыз кеше булса, байлык артыннан барам дип хәрәмгә кирип, жәннәтне алыштыра шушы дөньяның вакыт ягына. Жәннәттәге менә шушы күп кичкенә генә җирдә мөхтәрәм кардәшләр дөньяның үзеннән һәм анда булган бүтән әйбердән яхшырак ди Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Инде Аллаһ насыйп итсә русчада сөйләрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о рае. На той неделе мы говорили об аде, об ужасах ада. На этой неделе говорим об рае. Когда мы говорим об аде и о рае, дорогие друзья, табигины говорили, в чем успех сахабов? В чем успех сахабов? Успех сахабов, ради Аллаху анхум, в том, что когда говорили об аде, они думали про себя. А когда говорили о рае, они думали про других. У нас совершенно наоборот, правильно? Когда говорим о рае, мы говорим, это мы там сидим уже. Правильно? Ну, чё ж греха таить. Когда я сам читаю о рае, естественно, я там уже бронирую себе место туда-сюда. Когда говорим об аде, у нас улыбка на лице, мы говорим, вот оно, вот так и надо этим неверующим, да? Вот они грешники. Это ты же грешник, правильно? Пока у нас будет мысль о том, что когда ты говоришь об аде это ты, все будет нормально, ты в рай попадешь. Ты в рай попадешь, но не наоборот. Поэтому, когда мы говорим об рае, это то, к чему мы должны стремиться, естественно, но не должны думать, что мы уже туда попали. Иначе мы просто перестаем стремиться для этого, делать что-то для этого. Дорогие друзья, мысли о рае дают нам колоссальное облегчение. Аллах Субханаху ва Тааля часто обращается к раю, к красотам рая и описывает рай. Для чего? Чтобы облегчить нам нашу жизнь, чтобы перезагрузить наши мозги. Человек, когда думает об этом мире, его окружают постоянно одни проблемы. И постоянно он находится в депрессии. Человек как пытается уйти из этой депрессии? Он ездит отдыхать. Понимаете? Вот он идет туда, в такие места, где забывает о своих проблемах, депрессиях. И едут именно в те места, которые напоминают ему рай. Какие-то берега, какие-то воды, деревья, гури, да? Какие-нибудь там тайские девушки или еще что-то там, да, какие-то. То есть он в этом мире подсознательно стремится в те места, которые он себе представляет как рай. Но, к сожалению, он едет и делает грехи, еще, тем самым еще больше усугубляет себе положение. Но, тем не менее, если человек не будет этого делать, он просто сойдет с ума. Что происходит со многими людьми, у которых нет, то есть каких-то духовных развитий, так скажем, с ними это происходит. А у мусульманина, дорогие друзья, есть такой выход, чтобы не сойти с ума в этом мире от проблем постоянных, это мысли о рае. И это помогает, дорогие друзья, свыкнуться с твоим положением. Иногда бывает так. Положение безвыходное. Вот ты болеешь, например, последней стадии какой-то там ужасной болезни. Ты умираешь. Что тебе может помочь? Ничто.
кроме твоей веры, в рай. И кроме Аллаха Субханаху ва Тааля, естественно. Кроме веры в Аллаха Тааля и в рай. Больше тебе ничего не поможет. А если у тебя этого нет, ты умираешь в жутких мучениях, в страданиях. Тебе никто не поможет. Твои родственники, которые тебя окружают, делают положение еще хуже. Потому что все плачут, все с тобой прощаются, ты их жалеешь, и тебе становится еще хуже. Только верующий человек может в этом положении улыбаться и радоваться и говорить: не переживайте, мне вас жалко. Мне вас жалко. Я-то знаю там, что. И я туда иду к беспроблемному будущему, так скажем. А у вас, вы остаетесь здесь, вам завтра на работу, и еще меня хоронить. А я уже все, альхамдулилля. Только верующий человек может радоваться этому положению. Но мы должны знать немножко, что такое рай. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: когда обитатели рая войдут в рай, и когда обитатели ада войдут в ад, нада мудадин, один голос скажет, оповещающий голос скажет: «Я ахляль джаннати, инна лакум инда Аллахи мавгидан, юриду ан юнджизукумухум». Поистине, говорит, сверху голос скажет: у Аллаха есть обещание, и Он хочет это обещание выполнить. С неба голос говорит: люди уже в раю оказались, какое еще обещание? В раю уже все, молочные реки, вот они дворцы, вот они камни, золото, бриллианты, вот они богатства, вот они девушки, вот они юноши прислуживающие, вот они деревья, которые сами тебе плоды свои дают, тебе даже нагибаться не надо, тебе не надо даже стремянки с собой носить. Пришел под дерево, руку протянул, веточка спустилась, поел, поднялась, все. Что еще надо? У Аллаха Тааля есть обещание. И люди скажут: «Махуа, что за обещание?» Аллах Тааля, голос скажет: «Алям янкулю мавазинуху». Точнее, обитатели рая говорят: что, говорит, это за обещание? У нас ведь наши весы, говорит, были тяжелые. То есть хороших дел у нас много. У нас весы были тяжелые. «Ваябьятту вуджухуна», наши лица светлые, осветленные. «Ва удхильна аль-джанната, ва ахриджна минан нар», нас ввели в рай, нас вывели из огня, спасли из огня. Что еще? Какое обещание? Вот все, что сказано было, все уже есть у нас, альхамдулилля, да? Альхамдулилля, все есть, мы олигархи уже, все. И тогда фаякшифуль хиджаб, спадет занавес с Аллаха Субханаху ва Тааля, фаянзуруна илейхи, и они посмотрят на Аллаха Субханаху ва Тааля. И Раул саллаллаху алейхи говорит: «Валлади нафси биядихи, ма а'тахум шай'ан ахаббу илейхим минан назари илейхи». И Раул саллаллаху алейхи говорит: я клянусь Аллахом, эти люди не получали такого удовольствия и такого наслаждения, как взор на Аллаха Субханаху ва Тааля. Все, что они до этого видели, это покажется для них ерундой. Все. Они про это даже и не вспомнят потом. Аллах Тааля даже в раю, дорогие друзья, даже уже видя все эти наслаждения и радости, еще больше удовольствия предоставит своим рабам, обитателям рая. Однажды один человек пришел из Ахль-Китаб, скорее всего, из иудеев, пришел и еврейский вопрос задает. Вопрос еврейский, действительно, с подковыркой, да, такой. Пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорит: «Я Абаль Касим». Он говорит, он не говорит: «Я Расуль Аллах». «Я Расуль Аллах» говорят мусульмане, он говорит: «Я Абаль Касим», о отец Касима. Это имя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, арабское имя, Абаль Касим. Его сын был Касим, который умер в детстве. «Я Абаль Касим, ты, говорит, заверяешь, что обитатели рая будут кушать и пить?» Такой вопрос, да? А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Факаля нагам». Да, говорит. И поистине, говорит, клянусь тем, в чьей длани моя душа, то есть клянусь Аллахом,
что каждому человеку в раю будет дана сила 100 мужчин в еде, в питье и в постели. И в постели. Каждому обитателю рая будет дана сила 100 мужчин. Это уже, дорогие друзья, ребята, у нас тоже вопросы, да, если там гури так много, а я тут раз в неделю только, я тут это еле-еле ищу, да, а тут столько гури. Да? Аллах Та'аля говорит, сила 100 мужчин будет у вас. Альхамдулилля. Поэтому гури скучать не будут там. Альхамдулилля. Кушать, если мы будем как 100 мужчин кушать. Почему? Потому что ты съел? Тарелку супа съел, и все, а там столько плодов еще. Поэтому, альхамдулилля, все будешь есть. Сила 100 мужчин. Пить будешь, альхамдулилля, как 100 мужчин. Все нормально у тебя будет. Это, дорогие друзья, вообще супер психология. Да? Даже это продумано в раю. Если бы мы вошли туда такими, какие мы есть, да, мы, не знаю, сколько мы съели бы, да, сколько попили бы. Мы уже от вида гури просто уже получили бы удовольствие и все, остановились бы на этом. А у нас, альхамдулилля, будет сила 100 мужчин. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что это, дорогие друзья, тоже милость Аллаха субханаху ва тааля. Пророк, саллаллаху алейхи не просто отвечает на вопрос. Он не говорит просто, что там человек в раю будет кушать и пить. Он говорит, это будет делать еще с большим удовольствием. И также этот человек спросил. И вопрос же с подковыркой. В чем же подковырка-то? И этот человек спрашивает. Если, говорит, человек кушает и пьет, он же должен ходить в туалет. Правильно? Тем более, как 100 человек он кушает. Соответственно, и отходы, как у 100 человек, должны быть. И этот спрашивает, но ведь ты говоришь, что рай – это чистое место. Там не должно быть таких какашек, да, валяться везде. Там туалетов не должно быть, это же чистое место. Как ты этот вопрос, проблему решаешь, да? Пророк, саллаллаху алейхи вопрос задает. А пророк, саллаллаху алейхи говорит. Хаджату ахадихим гаракун ва хуа карихаль миск. Вот все, что ест человек и пьет, это все будет выходить потом, а запах будет как у амфоры, как у благовоний. Все, проблема решена. Тот пришел, хотел завалить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, да? Такой, проблема решена. Отходов не будет. Туалетов не будет. Альхамдулилля, да? Ты не будешь там натыкаться на туалеты, какашки на земле, ботинки протирать потом. Этого всего не будет. Все будет чисто. Никаких таких проблем не будет. Пророк, саллаллаху алейхи, сказал, теперь же у нас есть сила 100 мужчин. Хурқызлары турында надо о гурьях немножко поговорить, правильно? Куда эти силы-то тратить? Да? Пророк, саллаллаху алейхи, говорит, поистине в раю будут гурии, девушки. Они сотворены из 4 веществ. Мы сотворены из глины, они сотворены из 4 веществ. Мускуса, амбры, камфоры и шафрана. То есть все, что хорошо пахнет, все, что дает наслаждение, они будут сотворены из этого, из 4 вещей. Аллах Тааля сказал им «будь», и они появились. Они не были рождены от кого-то. Да? Аллах Тааля их создал. Сказал «будь», «кун», «фаякун». Все обитатели рая будут влюблены в них. В раю же будут еще другие обитатели. Они все будут влюблены в этих девушек. Но они только для тебя. Для обитателей рая. Они берегут себя. Аллах Тааля их бережет. Как Аллах в Коране говорит, их не касался ни джин, ни человек. Они берегут себя. Для тебя. Если бы одна из гурий, посмотрите только, какое сравнение, плюнула бы в море, вся морская вода стала бы сладкой. Если она плюнет в море. Мы только можем что делать в море? Сами знаете. Гурии, если плюнут в море станет сладкой. До чего же они красивые, да? До чего же они совершенные? Все вокруг они превращают в красоту. Настолько это все блаженство.
И на груди гури будет написано: если человек желает гури, как я, пусть совершает угодные Аллаху дела. То есть у них будет на груди написано, чтобы их заслужить, что должны делать? Мы должны делать угодные Аллаху дела. У современных тоже девушек написаны на теле. У них есть не только надписи, у них есть еще и рисунки разные, да? Дракон там, да, еще там что-то, китайские надписи, там инструкции, как это, микроволновку чинить. Еще там что-то, да, все тоже написано, там стрелки какие-то указаны, да, вниз, вверх там у современных девушек. А у гури написано: если хочешь этих девушек, ты должен совершать угодные Аллаху дела. Все. Если ты будешь это делать, то Аллах Тааля даст тебе, иншаллах, все это наслаждение. Чтобы войти в рай, нужно делать 5 вещей. Естественно, вера само собой. Кто не уверовал, все, мы об этом не говорим. Вера само собой. 5 вещей. Первое. Остерегать себя от греха. Человек, который не уберегает себя от греха в этом мире, там наслаждение получить не может. Потому что он стремится к наслаждению в этом мире. Кто не может держать себя от греха, тот будет лишен этого. Почему? Потому что он хочет здесь получить наслаждение незаконным образом. Второе. Быть довольным малым. Если ты недоволен тем, что дал тебе Аллах Тааля, то рай ты не заслужишь. Потому что Аллах Тааля тоже дает Аллах Тааля. Рай тоже дает Аллах Тааля. То есть то, что ты имеешь в этом мире, ты должен быть доволен, спокойно относиться к этому, что у тебя есть. И когда люди говорят: я бедный, у меня ничего нет. Дорогие друзья, если ты до сих пор дышишь и живой, значит тебе идет пропитание. У человека ничего нет, никакого ризка нет, если он умер. Ризк, пропитание, очень тесно связано с нашей жизнью. Наша жизнь заканчивается тогда, когда заканчивается пропитание. Болезнь, старость – это лишь причина. Пока есть удел твой в этой жизни, твоя жизнь идет. Твоя жизнь идет. Третье. Совершать поклонение. Естественно, правильно. Побольше совершать поклонение. О фарзах речь не идет. Дополнительные поклонения нужно делать уже, чтобы заслужить это все. Четвертое. Любить праведников и быть с ними. Любить хороших людей и быть с ними. Иногда мы избегаем общества хороших людей, потому что они скучные, эти люди. А с каким-нибудь пьяницей, да, шутником нам веселее. Если сейчас какой-нибудь придет резидент Comedy Club, да, сколько он аудиторию соберет? С ним весело. Он будет корячиться, кривляться, туда-сюда, показывать какие-то, да, позы. Тебе смешно, альхамдулилля, тебе хорошо. Но это не общество праведников. Если вокруг праведника собираются люди, чтобы посмотреть на него, послушать, помолчать, чтобы исправить свое сердце рядом с хорошим человеком, тогда будет все нормально. Вообще в этом мире, когда часто меня спрашивают вопрос, как нужно повышать иман, ответ только один на самом деле. Находиться с хорошими людьми. Потому что иман падает, когда ты находишься с плохими людьми. Соответственно, нужно действовать от обратного. И пятое, чтобы войти в рай, нужно делать дуа. Просить Аллаху Субханаху ва Тааля, чтобы Он дал тебе уровень в раю, чтобы Он дал тебе рай. А когда ты просишь рай, надо просить фирдаус. Самый высокий уровень в раю для нас. Самый высокий уровень в раю – это аль-василя. Там будет только посланник Аллаха, саллаллаху. А для нас самый высокий уровень – это аль-фирдаус. Аль-фирдаус. Поэтому будем просить самый высший уровень. Может быть, что-то нам и перепадет из нижнего. Аллаху а'алям. А может и Аллах Тааля даст и уровень фирдаус. Иншааллах Тааля. Поэтому, дорогие друзья, вот если будем совершать хотя бы эти 5 вещей, стараться, то Аллах Тааля не лишит своих рабов этих наслаждений, этой радости, потому что мусульманин, верующий человек, этим успокаивается и в это верит. Он это не видел, он в это верит. И вера, дорогие друзья, она полностью раскроется и полностью оправдается именно как раз
в эти моменты. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.